गुरुजी हमारो अंतरनाथ हमने आपको आशीर्वाद 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 गुरुजीने शासन આજે દાદા ગુરુદેવ ગૌતમ સાગર સુરી સરસ્વતી મહારાજા એમની 38મી પુણ્યતિથિનો પાવન દિવસ છે. યોગાનુયોગ વર્ષી તપના પારના માતુશ્રી કેશવબેન પોકરસિંહ શિવજી સાવલા પરિવાર તરફથી છે અને શ્રી ગીતાબેન એમના સ્મરણાર્થે 1 મહિનાનો જે આ કાર્યક્રમ સાધર્મિક ભક્તિ તપસ્વી પારનાનો ચાલી રહ્યો છે એ અંતર્ગત આજે તત્વી સંધિ વચ્ચે આપણને 15-20 મિનિટ આ કાર્યક્રમ કરવાનો છે. બધા હાથ કાઢુમાં રાખજો. સ્વામી મહાત્મા મંદિર રામની જાય નિશ્ચાય જન્મનામી ચાગણ સંદેશ ભગવાન હીરામણી પડી સ્વામી ઈચ્છા ચાર મણી વિદ્યા વિદ્યા વિરામણી ગુના કોઈ બાત નહીં એ વસ્તુ યોગા પણ કરે તો સંદાન ભગવાન જે વિદ્યા વિદ્યા જેની દેવી 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 વિદ્યા વિદ્યા કરે છે આ જે કે મંદિર સ્વામી ગુણ કાશોતે કરે દૈવાના વિષ્ણુ સરકરના ભાવન ભવાની કરે તો સુખી વિશે જાય तो एवं जाने को जाने को नहीं जाने ही एवं ही माता एवं बंदाई तो को जाओ ये नाम हो ना सारा को जाओ भाई घरे ये लोग से जाने चार पर मंदिर अपमान शिरामी हमारे काना लोग शब्दों अगर धमक करे जी हरिमत कृष्ण विष्णु के वरिष्ठ अजी प्रति संभव में अंदर उसमें जो बहुत पास से और शुद्धि के पूर्ण तो तेरा सिद्ध सब आसुष्ट वी माला मणम तम जन संदेशना को मन के सोया रवि ने वासना समार के को विधि रे वाला के गौरी संधि के वाला उत्तम सीता को होय अपन समय पर को चले सुनी माला आइस में पैसा सागर बन गया सदा सिद्धि मोहन संविचामी पांच मंदिर जरूर जाए निश्चय है मंदिर सागर संदेश भगवान राई मूर्ति परिणय करूं बोलो केवल भाई विधि हृदय मारो संगीतोनी विष्णुनी विख्यातोनी करो कामराज के राजश्री राज करो सुदेव सुगुरु सुधर्मादरो उदय गुरु देव करो नाम दर्शन चारित्रादो नाम यादा दर्शन यादा चारित्र यादा करो मनोमुक्ति वचनमुक्ति कायमुक्ति आत्म मनोनिर्वचन ठाकन करो अशर्य करो शोभा रक्षा करो कृष्ण देशा निदेशा कापन देशा करो रुद्धि करो करो सदा करो करो माया से निहार से विशाल से चले करो और मान करो माया लो करो रुद्र का विराट नाम का विराट नाम देव का विराट नाम भक्त का विराट नाम हस्त का विराट नाम कृष्ण का विराट नाम लो देश सभी उम्र रत्ने काय करी शामी दुर्गम शामी हमारा स्वामी जोड़ी ने स्वामी सागर सती भगवान राई वंदना दो शब्द दिखाई वासुदेव जब निश्चय हो रहा मैं भी कहती सी ओ कायम काय भगवान पंडित के लोगों के नाम हो गए का यत्रा में जोड़ी लगे भाई नमस्कार प्रकाश बनाया था जो चैनल में दिखाई है तो हाय मारे भाई लोग सब भाई वाला झोले आयो आयो पर पसा समाज बड़ो बड़ी कमानी देता है घर या में पाड़ मोक्षरा में इच्छा में हो सकती है वो इसके हो जड़ ह मैं गुरु का धर्म निश्चय ओ कामल कार्य समाज को बने के लोग के बन हो नहीं बनता दत्ता भी तो बड़ी कमानी समाज बड़ो भाई ऐसे इच्छा करता है तो हाय मारे भाई में सब विश्व में गए सब तुम्हारी भाषा झोले आयो का पसा समाज बड़ो बड़ी कमानी में घर या में पाड़ मोक्षरा शामी समाज को मंदिर जानी है शामी समाज को मंदिर जानी है विशाल सुराई सुखत पर शरीर जीवा मात्र सुख संयम की आत्मा निको छोड़ी स्वामी साता सेजी मदनंदा में स्वामी समाज को मंदिर जानी है ऋषि चार प्रकार संदेश भगवान को स्वामी में रायो खावेओ सब खाने नहीं रायो लग्न के पते पाड़े नहीं रहे या क्या वाले सलाह विकास में समाज अंतर का विकास है लग्न में जो है प्रयोग सुममा बाहर में दुबे जड़ों में जरा का समीक्षा शादी वास को मंदिर जानी जाए श्री आय बने मंदा मीन कक्षा हला के सोतार पाली पर जो छाधिपति दादा गुरुदेव श्री गौतम सागर श्री सजीव महाराज साहेब की जय शासन सम्राट भारत दिवाकर काल पर छाधिपति आचार्य भगवान श्री भूसागर श्री सजीव महाराज साहेब की जय तब चक्र दिन शासन शिरोमणि छाधिपति आचार्य भगवान श्री भूसागर श्री सजीव महाराज साहेब
મંદિર જાણી જાય ઈશ્વરી જાય ઈચ્છામી વાસનો મંદિર જાણી જાય ઈશ્વરી જાય शिवराय सुखद शरीर निरामय सुख संयम यात्रा निर्वोधि स्वामी साता છે એ ગોળશાય સ્વામી વાસનો મંદિર જાણી જાય સાગર સંદેશવાનો ઉપયોગ વેતનાઈ આવ્યો આમે કામે નીચે બજે બટે પાણી વિનાય આવે ચલાવે સલાવે ઉચાસ ને સમાજના દરબાર પાસે દીકરી વજન ને કડમ સોમબા વારંવાર ઉભે જાણ ન જાણ ઈચ્છામી ટુકડા ઈચ્છામી વાસનો મંદિર જાણી જાય ઈશ્વરીય સુખ સાતા છે એ ગુરુ પ્રસાદ ઈચ્છામી વાસનો મંદિર જાણી જાય ઈશ્વરીય સાગર સંદેશાવર માયા સંદેશાવે વાસનો મંદિર જાણી જાય ઈશ્વરીય સાગર સંદેશાવર માયા ઈશ્વરીય વાસનો મંદિર જાણી જાય ઈશ્વરીય સારી કોણ સાવરી માયા પ્રસાદ नमो अरियंताणम नमो सीताणम नमो कायरियाणम नमो उपचायाणम नमो लोये कपताणम ईशो पंचकारो सपताव पणाशनो मंगलानंच सतीशी पडमंगोई मंगलम ओम परमेष्टि नमस्कारम सारम नव पदात्मकम आत्मरक्षा करम वज्र पंजरामम पराम्य ओम नमो अरियंताणम शिरस्कम शिरसे स्थितम ओम नमो सीताणम मुखे मुख पटंबर ओम नमो आयरियाणम अंगरक्षा दिशायिनी ओम नमो गुवचायाणम आयुगर्भस्थयोति ओम नमो लोये तपतावणम मोचके पादयो शुभे ईशो पंचनुकारो शिलावज्र भीतले समभाव बनाशो अप्रो वज्र भयो भई मंगलानंद तवेति खादिनांगार खादित पांतच पतति धर्मोई मंगलम अप्रो परिवज्रमयम पितानं देय रक्षति महाप्रभाव रक्षेयम शूद्रोपद्रवनाशिनी परमेष्टि पटोत्पुता पतिता पूर्वसूरि यस्यैवं कुरुते रक्षा परमेष्टि पदे सदा तस्य न स्याद्वयं व्याधि नाति साति कदाचन मंगलम पद्वान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम श्रीभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनो कामनं मोक्षनं चैव ओंकाराय नमो अज्ञान निमिरान्तानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तपसंयमलीनात्मा पवित्रो मुनिनायक गौतम बाम्बुनिधि श्रेय तनोतु अविबोधत। भाग्यशाळीओ जोगेश्वरी नगरे श्रीयुत नरेंद्रभाई नंदू के जो जैन साधन संघनी सेवा करता करता अनेक विधि विधानों संघोनी अंदर प्रतिष्ठा जन सलाहकाओ અને અન્ય પૂજનો વગેરે કરાવતા અને સંઘના ઉત્કર્ષના કાર્યો કરતા પોતાના જીવનની અંદર વિશેષ અંતર્મુખતા કેળવી નવકાર મંત્રની આરાધનાની સાથે પ્રસિદ્ધ જેવી મહા તપસ્યા મંગલકારી પ્રારંભ કર્યો અને જોતાની અંદર એ 25મા વર્ષની અંદર એ નરેન્દ્રભાઈ નંદુ એની તપની મંગલકારી જોત આ 25મા વર્ષમાં પ્રવેશી છે અને એ નિમિત્તે જોગેશ્વરી વાસીઓ અને પરિચિત જે ધર્માત્માઓ એમાંથી બધા મળી કરી અને 108 જેટલા વર્ષી તપમાં ભાગ્યશાળીઓ જોડાયા છે અને આવા નરેન્દ્રભાઈના ઉપકારોને યાદ કરી જોગેશ્વરી સંઘે પણ 12 મહિનાના 13 મહિનાના જે એકાંતરા ઉપાસના આવતા પારના બેસણા એ રૂપ સાધર્મિક ભક્તિ કરવાનું નક્કી કર્યું। યોગાનુયોગ એવું બન્યું કે
શ્રીમતી ગીતાબેન રસિકભાઈ ડેટિયા શાહ પરિવાર એમની વાર્ષિક તિથિ આપી હતી. એ તિથિ અને તારીખ અને એ તિથિના કારણે રસિકભાઈને એક એવો ભાવ થયો કે આવી ઉત્કૃષ્ટ સાધર્મિક ભક્તિ તપસ્વીના પારણાનો લાભ અમે લઈએ અને આ આખું સુંદર આયોજન આ જોગેશ્વરી અચલગઢના આપણા આ મામડિયા નંદુ આ અચલગઢ ભવનની અંદર ગોઠવાયું અને ખૂબ સરસ રીતે એ તપસ્વીઓની વ્યાસના દ્વારા ભક્તિ અને પારણાનું આયોજન ચાલુ છે. અને આના કારણે જોગેશ્વરીમાંથી પણ ખૂબ નાની વયના એવા યુવાનો અને યુવતીઓ ભાઈઓ અને બહેનો બહુ બહોળી સંખ્યામાં જોડાયા છે અને 13 મહિના સુધી આ તપની મંગલકારી જ્યોત એ કહે છે કે આ ચાલશે. યોગાનુયોગ શ્રીયુત રસિકભાઈનો આગ્રહની વિનંતી હતી અને જયેશભાઈ સોનલબેનનો પણ આગ્રહ હતો કે આ રીતે પારણાના કાર્યક્રમની અંદર 1-2 દિવસનો આપનો પણ વિશ્રામનો લાભ મળે અને અમે પણ 2 દિવસથી અહીં આવી ગયા છીએ. યોગાનુયોગ વૈશાખ સુદ દસમનો દિવસ હતો એટલે આપણા નિકટના ઉપકારી પરમાત્મા મહાવીર સ્વામી એમનો કેવળ જ્ઞાન કલ્યાણકનો દિવસ હતો. ગઈકાલે પરમાત્માના સમવર્ષણ અને સમવર્ષણમાં બિરાજી અને પ્રભુએ સર્વપ્રથમ જે વૈશાખ સુદ 11ના આજથી 2577 વર્ષ પહેલા જે ગણધર ગૌતમ સ્વામી વગેરે ગણધર ભગવંતો અને મહાસતી ચનનબાળા વગેરેની જે દીક્ષા આપી તે ગઈકાલનો દિવસ હતો. ગઈકાલે અહીં શાસન ધ્વજ પણ બહુ ઉલ્લાસ અને ઉમંગપૂર્વક લહેરાવવામાં આવ્યો અને એના દ્વારા ઘણા બધા ભાગ્યશાળીઓએ પોતપોતાના ઘરે રહીને કરીને પણ આ આયોજનની અંદર લાભ લીધો. આજે છે દાદા ગુરુદેવ ગૌતમ સાગર સુરેશ્વરજી મહારાજાની 68મી પુણ્યતિથિ. આજે કાર્યક્રમની અંદર ભાગ લેવા માટે ખાસ આગ્રહપૂર્વક કહેલું એટલે શ્રી અખિલ ભારત અચલગઢ સંઘ એના પ્રમુખ શ્રી રતનલાલજી વડેરા કે જેઓ સાલસ સ્વભાવના દેવગુરુના અનન્ય ભક્ત અને કચ્છના અનન્ય અનુરાગી અને એવા બીજા ઉપપ્રમુખ શ્રી ચીમનભાઈ મોતા જેઓ સમસ્ત કચ્છી દશાવસા જ્ઞાતિ મહાજનના વર્ષો સુધી પ્રમુખ તરીકે હતા અને અત્યારે આપણા અખિલ ભારત અચલગઢ સંઘની અંદર ઉપપ્રમુખ તરીકે છે તેઓ પણ સાથે આવેલા છે. સાથે કારોબારી મેમ્બર જીતેન્દ્રભાઈ લાલા સુપારા સંઘના પદાધિકારીઓ એ બધા પણ સાથે આવેલા છે અને રસિકભાઈ તો હાજર છે જ પણ જયેશભાઈ અને પ્રદીપભાઈ વગેરે પણ આજે આવેલા છે. અને આ રીતે આજે તપસ્વીઓના પારણા છે એટલે કાર્યક્રમ બહુ લંબાવવાનો નથી પરંતુ દાદા ગુરુદેવ ગૌતમ સાગર સુરેશ્વરજી મહારાજા 12નો ક્ષય હતો એટલે આજે 13 આવી ગઈ. એટલે વૈશાખ સુદ 13ના આજથી 68 વર્ષ પહેલા કચ્છ ભુજ મુકામે આપણા અનંત ઉપકારી હૃદય સમ્રાટ ગુરુદેવ ગુણસાગર સુરેશ્વરજીના પણ ગુરુદેવ દાદા ગુરુદેવ ગૌતમ સાગર સુરેશ્વરજી તેઓ દેવલોક થયા હતા. એ મહાપુરુષે 5 વર્ષની ઉંમરે બ્રાહ્મણ પુત્ર તરીકે પાલી રાજસ્થાનથી અહીં આવ્યા અને 5 વર્ષના બાળક તરીકે એમના ગુરુવર્ય મહોપાધ્યાય રત્નસાગરની પરંપરા અને એના જે મહાન પ્રભાવક એવા યતિવર્ય મુનિવર્ય એવા જે દેવ સાગરજી અને સ્વરૂપ સાગરજી એમના નીચે એમનું લાલન પાલન થયું. 5 વર્ષનો બાળક શું જાણે પરંતુ પૂર્વનો કોઈ આપણા સમસ્ત અચલગઢ સંઘ અને કચ્છી સમાજની સાથે એમનો ઋણાનુબંધ લખેલો હશે અને ત્યાં ક્યાં પાલી અને ક્યાં કચ્છ અને ક્યાં કહે છે કે આ જૈન કુળ અને ક્યાં બ્રાહ્મણ કુળ પરંતુ કહે છે કે પૂર્વના કોઈ એવા ઋણાનુબંધથી કહે છે કે પ્રભુ એ ગુરુદેવ તે કહે છે કચ્છમાં પધાર્યા અને 5 વર્ષની ઉંમરથી લઈ અને 15 વર્ષની ઉંમર સુધી એ લગભગ 20-22 વર્ષના ઉંમરના થયા ત્યાં સુધીની અંદર એમની વિચારધારાએ એવો આકાર ધારણ કર્યો કે આ બધા ચોમેર યતિ ભર્યો છે, ચોમેર ગોરજી છે અને એમાંથી ઉદ્ધાર કરવો જોઈએ. સાધ્વીજીની દીક્ષા થતી નથી
શબ્દો પણ છે પણ એ સમેકી નથી. આ બધો સમેકી માર્ગે ચાલવો જોઈએ. શ્રી તીર્થંકર પરમાત્મા મહાવીર દેવે ત્યાગમય, પંચ મહાવ્રતમય અને અપરિગ્રહતાનો માર્ગ બતાવ્યો છે. અને આ માર્ગ મારે પ્રશસ્ત કરવો જોઈએ. પરંતુ એમને આજીવન શિક્ષા તો મળી હતી. અને આપણા જે તે સમયના જે વડીલો હતા એમણે પણ કહે છે કે એમને વારંવાર કહ્યું હતું, કારણ કે જમવા માટે કોઈ વડીલોના ઘરે જમવું પડે અને તે વખતે બધા કહે કે બેટા તું ક્રિયોદ્ધાર કહીશ અને અસાજા સ્વપ્ન પૂરા કહીશ. અને સમેકી સાધુ સાધ્વીજી જો થીધા તો કચ્છ જો ઉદ્ધાર થીધો, જૈન ધર્મ જો ઉદ્ધાર થીધો. અને એની અંદર કહે છે કે એમના મનની અંદર આપણા વડીલોએ, એમના ગુરુવર્યોએ બીજ વાવ્યા. અને આ ત્યાગની પરંપરા તો હતી જ. અને એ ત્યાગની પરંપરાની અંદર કે છે કે સશક્તતા લાવવાની હતી, સુસ્તને ઉડાડી દેવાની હતી, અનેરી જાગૃતિ લાવવાની હતી. અને આ કાર્યની અંદર કે છે કે એને સશક્ત કરતા કચ્છ નવાવાસના આસુભાઈ વાઘજી અને ઘોડાના પ્રોફેસર રવજી દેવરાજ જો આચાર્ય સૂત્રના તે વખતે અભ્યાસી હતા. અને આવા બધા ઘણા બધા શ્રાવકોએ અને શ્રાવિકાઓએ આ કહે છે કે બાલ જે ગુલાબબંધ હતા એના મનને દ્રઢ કર્યું. અને પરિણામે કહે છે કે એમને સમેકી દીક્ષાનો વિચાર થયો. પરંતુ વાત ત્યાં આવીને અટકી ગઈ કે હવે એના ગુરુવર્ય એને હોવાના કારણે રજા ના આપી. જો ત્યાગી માર્ગ સ્વીકારવો તો ગુરુને છોડવા પડે. હવે છોડવા પડે ત્યારે ગુરુના હૃદયની અંદર માતા પિતા જેવો એકદમ પ્રબળ સ્નેહ અને રાગ હતો. અને જો ગુરુવર્યની સાથે રહું તો ગુરુવર્ય વયોવૃદ્ધ હોવાના કારણે એ ત્યાગ કરી ન શકે, સમેકી માર્ગ સ્વીકારી ન શકે. એટલે એના માટે કહે છે કે એમણે ઘણી બધી કહે છે કે ગોઠવણો કરી અને એ ગોઠવણોની અંદર તેઓ સફળ બન્યા. અને પરિણામે કહે છે કે 1946 માં એમણે સર્વપ્રથમ કહે છે કે સમેકી દીક્ષા લીધી. અને 1946 ના ફાગણ સુદ 11 ના કહે છે કે એમણે ક્રિયોદ્ધાર કર્યો. એ ક્રિયોદ્ધાર પણ પાલી રાજસ્થાનની પોતાની જન્મભૂમિમાં. અને ત્યાં કહે છે કે એમને નવલખા પાસનાથના બાવનજી નાલે સમક્ષ એમને જે તે વખતે જેમની નિશ્રા ભળી હતી એ ભાઈચંદજી મહારાજ, એમની નિશ્રાની અંદર એમણે સમેકી માર્ગ સ્વીકાર્યો. તે દિવસથી એમણે નક્કી કર્યું કે મારે વાહનમાં બેસવું નહીં, શુદ્ધ જે રીતે ગ્રસ્તના ઘરે જઈ અને ભિક્ષા લઈએ તે રીતે ભિક્ષામય જીવન જીવવાનું. અને મહાવ્રતમય 2 ટાઈમ પ્રતિક્રમણ 2 ટાઈમ પડી લે અને આ રીતે શુદ્ધ સાધુ જીવન જીવવાનું. અને આ રીતે કહે છે કે એમણે પોતાના આવા વિશિષ્ટ સમેકી માર્ગની વિક્રમ સંવત 1946 માં શરૂઆત કરી. એમાં તમે 38 વર્ષના 68 વર્ષ ઉમેરો એટલે 2077 આવી જશે. અત્યારે આજે આ 2077 નો વૈશાખ સુદ 13 નો દિવસ છે. અને એની અંદર પણ કહે છે કે એને સમેકી માર્ગ સ્વીકાર્યો એને બરાબર 129 વર્ષ થયા. 129 વર્ષની અંદર કહે છે કે 89 વર્ષની ઉંમર. અને એ 89 વર્ષની ઉંમરની અંદર 5 વર્ષથી લઈને 89 એટલે આમ કહો તો 84 વર્ષ. 84 વર્ષ કહે છે કે પોતાના માતા પિતાને એને છોડી અને કહે છે કે આપણા માટે એમણે કામ કર્યું, પોતાના હતાને માટે એમણે કામ કર્યું. એમનું જીવન ચરિત્ર બહુ વિસ્તૃત છે. ત્યારે જિજ્ઞાસાપૂર્વક આખું જીવન ચરિત્ર વાંચી જજો. આજે જે કાંઈ કચ્છી સમાજ, અચલગઢ સમાજ, એની અંદર જે કાંઈ ધર્મની જાગૃતિ છે એની અંદર કહે છે કે પાયાના પથ્થર કહો કે પાયાના મુખ્ય કહો જો કોઈ હોય તો એ દાદા ગુરુદેવ ગૌતમ સાગર સુરીશ્વરજી છે. કાલાંતરે 1949 માં કચ્છ સુધરીથી એમણે સાધ્વી શિવ શ્રીજીને દીક્ષા આપી અને પ્રવૃત્તિની મહત્રા બન્યા. અને ત્યારથી કહે છે કે આપણા ત્યાં જે સાધ્વી દીક્ષાનો પ્રતિબંધ હતો એ દૂર થયો. એ જૂના વખતની અંદર ભયંકર દુષ્કાળો પડવા, લડાઈઓ થવી, અતિવૃષ્ટિ થવી, ભૂકંપ આવવા, આવી પ્રાકૃતિક, રાજકીય અને સામાજિક આપદાઓના કારણે એ સાધુ સમાજ જે છિન્નભિન્ન થઈ ગયેલો હતો એને સુવ્યવસ્થિત કરવાનું કાર્ય આ દાદા ગુરુદેવ ગૌતમ સાગર સુરીશ્વરજીએ કર્યું. આજના મંગલકારી દિવસે એ મહાપુરુષને અનંત અનંત વંદના કરીએ. અને સાથે સાથે સુશ્રાવિકા ગીતાબેન કે જેમણે કહે છે કે માતુશ્રી કેસરબેન ટોકરસિંહ શિવજી સાવલા જેવા એક સંસ્કારી માતા અને પિતા એમને ત્યાં જન્મ ધારણ કર્યો. અને સમય જતા એ માતા પાસેથી જે વિશિષ્ટ સંસ્કારો મળ્યા અને શ્રીયુક્ત રસિકભાઈ એમની સાથે એમનો વ્યભિચાર થયો. અને રસિકભાઈ પોતે અને એના માતા પિતા
અને એ પરિવાર આખો કહે છે કે સુપાત્ર ભક્તિ, ધર્મ આરાધના અને આત્મ સ્વરૂપ અનુસંધાન અને ધ્યાન એનાથી કહે છે કે જોડાયેલું. અને એમાં શ્રીયુક્ત દેવજીભાઈ, શ્રીયુક્ત નાનજીભાઈ અને જેને કહે છે કે એ સમયની અંદર અમારા સાધ્વીજી ભગવંતો કહેતા કે અલ્પ ભવોની અંદર મોક્ષમાં જનારા વસ્તુપાલ તેજપાલની આ જોડી છે. અને આવા કહે છે કે શ્રેષ્ઠીવર્ય દેવજીભાઈ અને નાનજીભાઈના સપૂત એવા શ્રીયુક્ત રસિકભાઈ કે જેમણે પણ પોતાના જીવનની અંદર કહે છે કે ઘણું બધું કહે છે કે ધર્મમય જીવન અંગીકાર કર્યું છે. રોજ શ્રી ચક્ર પૂજન, રોજ વિશિષ્ટ આરાધના કરી અને પોતાના જીવનની મંગલકારી શરૂઆત કરે છે. અને આવા પરિવારની અંદર આ ગીતાબેન એમણે કહે છે કે પોતાની બંને દીકરીઓ એની અંદર ઘણા બધા સુંદર સંસ્કારો રેલાવ્યા અને પોતાની ફરજ અદા કરી અને કહે છે કે 12 મહિના પહેલા તેઓ સ્વર્ગસ્થ થયા. અને એમની આ પુણ્ય સ્મૃતિ રૂપે આવા કોરોના કાળની અંદર શું કરી શકાય. ગયા વર્ષે નરેન્દ્રભાઈ નંદુ, જોગેશ્વરી સંઘ, છગનભાઈ વગેરેના આગ્રહના કારણે કહે છે કે ગોરેગામમાં દીક્ષા થવાની હતી, એના બદલે દીક્ષા અહીં થઈ. તે કૌશલ્ય શાકેજીની દીક્ષા અને તે વખતે નરેન્દ્રભાઈ, જોગેશ્વરી સંઘ વગેરે કહે કે સાહેબ હવે લોકડાઉન છે, હવે બધો લોક સંચાર બધો બંધ છે અને આપ અહીં મુકામ કરો. અને તે વખતે 2 મહિના અહીં મુકામ કર્યો હતો. અને એ વખતે કહે છે ગીતાબેન સ્વર્ગસ્થ થયા હતા. એ નિમિત્તે એમની જે પ્રથમ વાર્ષિક તિથિ આવી હતી તે વખતે પ્રથમ પૂજા અહીં રાખવામાં આવી હતી. અને ત્યાર પછી આજે હમણાં એ વાર્ષિક તિથિ આવી અને એ વાર્ષિક તિથિ નિમિત્તે અહીં આ રસિકભાઈ પરિવાર અને એમણે અને આ બંને પરિવારો અને એમના પરિવારજનોએ મળી અને લગભગ 16 જેટલા પારણા આવે અને આ એક અનુપમ સાધર્મિક ભક્તિનો લાભ લઈ કરી અને પુણ્યશાળી બન્યા છે. શ્રાવિકા ગીતાબેન એમનો આત્મા જ્યાં પણ હોય ત્યાં પરમ શાંતિ પામે, યથાશીઘ્ર મોક્ષ પદને પામે એવી મંગલકારી શુભભાવના ભાવીએ. આજે દાદા ગુરુદેવ ગૌતમ તાગેશ્વરી સ્વામી મહારાજાની પુણ્યતિથિ આજે કહે છે કે ગીતાબેન એમને 1 મહિના સુધી નું આવું એક સુંદર કહે છે કે એમની સ્મૃતિ રૂપે આવી તપસ્વીની ઉત્કૃષ્ટ સાધર્મિક ભક્તિ અને કહે છે કે એ દાદા ગુરુદેવ ગૌતમ તાગેશ્વરી સ્વામી મહારાજા એમને આપણે બીજું તો શું અર્પણ કરી શકીએ, પરંતુ એમની સુદીર્ઘ 84 વર્ષની સંયમની સ્થિતિ અને એમણે આપણા માટે જે સમર્પણ કર્યું અને જે કાર્ય એમણે ક્રિયોદ્ધાર કરવા રૂપે અને અનેકવિધ સહનશીલતા રૂપે કર્યું એ આપણે વિચાર કરીએ તો આપણને કંપારી છૂટી જાય. એટલું બધું કહે છે કે એમને તે વખતના એ ચતુર્વી સંઘની અંદર સહન કરવાનું આવ્યું હતું, પરંતુ કહે છે કે એમણે આપણા માટે સહન કર્યું. એમણે કહે છે કે એ બધા દિવસો પણ ક્ષમતાપૂર્વક અને શાંતિપૂર્વક પસાર કર્યા. કચ્છની ઉન્નતિને માટેના એમણે અપાર સપનાઓ જોયા હતા. અને આ રીતે કહે છે કે ગુરુદેવ ગુણસાગર સુરીશ્વરજીએ એમને 75મા પાઠ અને 76મા પાઠના ક્રમની અંદર એમને સ્થિર કર્યા. કારણ કે જે મહાપુરુષે 84 વર્ષ અને પોતાના જીવનમાં કોઈ પદવી સ્વીકારી નહીં અને સાધુ સાધ્વી ભગવંતોને યોગોદ્વહન કરાવ્યા, કચ્છને એકદમ કહે છે કે જરણતો બનાવ્યો. અને કહે છે કે છેલ્લા દિવસે સુધી પણ એમને કહે છે કે ગ્રંથ લખતા હતા અને તે દિવસે કહે છે કે એમનું સ્વાસ્થ્ય ભુજની અંદર બગડ્યું અને તેઓ સમાધિપૂર્વક દેવલોક પામ્યા. એ દાદા ગુરુદેવની 16 વર્ષ સુધી ઉપાધ્યાય ગુણસાગરજી ઘણી વર્ય એમણે અનુપમ સેવા કરી અને એ સેવાના લાવા એ ગુરુદેવ ગુણસાગર સુરીશ્વરજીને પણ મળ્યા. અને આપણે પાછળની જે કાંઈ ગચ્છાધિપતિ ગુરુદેવ ગુણસાગર સુરીશ્વરજી, ગચ્છાધિપતિ આચાર્ય ભગવાન ગુરુદેવ તાગર સુરીશ્વરજી મહારાજાના સમયકાળની અંદર એટલે 68 વર્ષની અંદર જે કાંઈ શાસન પ્રભાવના થઈ એના આપણે સૌ જાણીએ છીએ. અને હવે પછી આ મહાપુરુષોને યાદ કરી એમના પગલે ચાલી અને આપણને પણ કહે છે કે આગળ વધવાનું છે. જ્યારે દાદા ગુરુદેવની તિથિ ઉજવીએ છીએ ત્યારે છેલ્લા કેટલા દિવસથી મારા મનમાં એક વિચાર આવે છે કે આજે તમે પત્રિકામાં જુઓ ને તો દરેક એકદમ શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ ધર્મનિષ્ઠ વ્યક્તિ જે હશે ને, જે મહાવ્રતો એ શ્રાવકના 12 વ્રતો પાળતો હશે, છેલ્લે અણસર લીધું હશે, તો એ લોકો પણ કહે છે કે એવા લોકો તારીખ બનાવે છે, તારીખ પ્રમાણે એને યાદ કરે છે. આજે બને વાંચન અને આપણી પત્રિકા અગર જો આપણે જાગૃતિ લાવીએ તો તિથિને શા માટે યાદ ન કરવી? તારીખને તમે તમારી સ્મૃતિ રૂપે ડાયરીમાં લખી રાખો, પરંતુ
જેમ રસિકભાઈ ગીતાબેનની આ સ્મૃતિ કહે છે કે 12 મહિના 1 મહિના સુધી આ સાધર્મિક ભક્તિ રૂપે ઉજવે છે. અને આપણે સૌ સમજીએ છીએ કે જો આપણી હિન્દુ તહેવારની જો તિથિ હોય ને તો તે દિવસે કાંઈ ને કાંઈ ધર્મ કરવાનું મન થાય. પરંતુ જો તારીખ હોય તો ક્રિશ્ચિયન તારીખ, અને એ ક્રિશ્ચિયન તારીખની અંદર શું કરવાનું મન થાય? ભાગીદારીઓ કે સામુદાયિક આ જાગૃતિ કેળવવાની જરૂર છે. આપણા પ્રમાણિક જૈન ઇતિહાસની અંદર જે કાંઈ સાધુ સાધ્વી શ્રાવક શ્રાવિકા એના જે કાંઈ વૃત્તાંતો આવે છે એ બધા વૃત્તાંતો આ તિથિને આધારિત આવે છે. તારીખને આધારિત હશે તો કહે છે કે આ આપણા જૈન પટ્ટાવલીઓ અને ઇતિહાસની અંદર આવા વ્યક્તિઓના કહે છે કે બાતાકી થઈ જશે. કારણ કે તારીખના આધારે પછી તિથિ નહીં મળે. આજે પણ કહે છે કે 6-12 મહિના 2-5 વર્ષ થયા હોય તો 100 વર્ષના પંચાંગ હોય છે અને એના આધારે કહે છે કે તિથિ મળી જાય છે. અને કહે છે કે આપણે દર વર્ષે ભારતીય હિન્દુ અને જૈન સંસ્કૃતિ પ્રમાણે કહે છે કે તિથિ ઉજવવાનું એક સમાજની અંદર એલાન કરીએ. અને એની અંદર કાંઈ જરૂર નથી, ફક્ત તિથિ જ લખવાની છે. કે પત્રિકાની અંદર ઉપર તિથિ સાઈડમાં છપાય છે, આજે કઈ તિથિ છે, કઈ તારીખ છે, કયો વાર છે અને વગેરે વગેરે. એવી જ રીતે કહે છે કે આપણે બધાએ સાધુ સાધ્વીજી ભગવંતો દેવલોક પામે તો એના માતા પિતા કે એના કુટુંબીજનો પણ ઘણીવાર એ દેવલોક કચ્છમાં દેવલોક પામે. અને મુંબઈની અંદર હોય તો તારીખ પ્રમાણે પછી બધું કરતા હોય. આ એક એવા સંસ્કાર રૂપ થઈ ગયા છે. તો આવા સંસ્કારોને કહે છે કે એ રીતે પલટાવવાના છે કે જેની અંદર કહે છે કે ભારતીય તહેવાર પ્રમાણે આપણી જૈન શાસ્ત્ર પ્રમાણેની જે કચ્છની જે તિથિ હોય એ તિથિ વાર અને પછી તારીખ તમે લખો. પછી એ તારીખને તમે ભલે સાચવી પણ રાખો તિથિની સાથે, અને પછી દર વર્ષે તો એ તિથિના જે વાર આપતો હોય જે તિથિ તારીખ આપતી હોય એ પછી લખવાની. પરંતુ એ તારીખ તો એ તમારી ડાયરીની અંદર સચવાયેલી કરી હોય, એ ઉલ્લેખની અંદર કરવું હોય તો એ ઉલ્લેખની અંદર કરી શકાય. તો એ રીતે આજે આ ગીતાબેન અને એમને જ્યારે આપણે યાદ કરી રહ્યા છીએ ત્યારે હું એક આશા રાખું છું કે સમસ્ત સમાજની અંદર આવા પ્રકારની એક જાગૃતિ ને આપણે કેળવશું. નરેન્દ્રભાઈ પણ મન ઉપર લેશે અને આપણે વાજનને જો કહેશું તો વાજન પણ સ્વીકારશે. બંને વાજનો અને બંને મવડીઓ એ કહે છે કે ધર્મનિષ્ઠ અને સંસ્કારી છે. હમણાં આપણે બાદ બજાર ગયા હતા, નરેન્દ્રભાઈને યાદ કર્યા અને ત્યાં કહે છે કે ચકેશ્વરી માતાના સ્થાને ત્યાં જે એક આખો વિશિષ્ટ કલ્પ બનાવવાનું છે અને એનું પણ કહે છે કે આખું ગોઠવણ થયેલી છે. આ એક અવાંતર ટૂંકમાં જ આ વાત કરી, પરંતુ આજના દિવસે ગીતાબેન એને તમે બધા પરિવારજનો અને સૌ કોઈ હંમેશા યાદ કરતા રહેશે. અને ખરેખર રસિકભાઈ અને આ શાહ પરિવાર, શ્રી નાનજીભાઈ, માતુશ્રી હીરાબેન નાનજી શાહ પરિવાર, માતુશ્રી કેસરબેન પોકરસિંહ સિંહજી સાવલા પરિવાર કે જેમના તરફથી આજે આ તપસ્વીની વ્યાસના ભક્તિ છે, અને એમના સુપુત્ર જયેશભાઈ અને કેતનભાઈ, કેતનભાઈ અને જયેશભાઈ અને ઉષાબેન અને સોનલબેન, આ પરિવારની અંદર પણ આજે પણ એટલા જ બધા ધર્મ સંસ્કારો રહેલા છે. એવા જ એ ગીતાબેનના બેન છાયાબેન અને જમાઈલાલ પ્રદીપભાઈ, આ બધા પરિવારની અંદર ધર્મ ભાવનાઓ વિકસવર થયેલી છે. આજે અખિલ ભારત અચલ સંઘના પદાધિકારીઓ આવેલા છે. અને આજે યોગાનિયોગ એવો થયો કે જ્યારે સુધર્મા પાટોત્સવ હતો અને એ વખતે પણ અમારે કાંઈ કરવું, શું શોભે અને એની અંદર કહે છે કે સમસ્ત સંઘને જય જિનેન્દ્ર અને પ્રણામ, અને સમસ્ત સંઘને આમંત્રણ પાઠવવાનો અનુપમ લાભ કહે છે કે આ બંને પરિવારોએ ઝડપી લીધો હતો. અને આ બંને પરિવારો વતી અખિલ ભારત અચલ સંઘે ભલે પછી કોરોના કાળની અંદર એ મર્યાદા પ્રમાણે બધું કરવું પડ્યું, પરંતુ આમંત્રણ અને સમસ્ત સંઘને, નાના મોટા પરિવારોને અને ભાવિકોને કહે છે કે આ સંદેશ આ બંને પરિવારો તરફથી મળ્યો હતો. અને આજે એક વિશિષ્ટ નાનકડો એક 2 મિનિટનો કાર્યક્રમ છે. એ છે કે આની એક કાયમી સ્મૃતિ શું રાખવી. તો એવી સ્મૃતિને માટે હું એક નક્કી કર્યું કે ઠમણી ઉપર જેમ ચોપડી રહે તેમ કહે છે કે આવો જાપનો એક કાર્ડ રહે, અને એ કાર્ડની અંદર શત્રુંજય, ગિરનાર, આદિશ્વર દાદા, શંકેશ્વર પાસના, જીરાવલા પાસના, ધોળી પાસના, ગુરુ ભગવંતો, શ્રીચક્ર, ઋષિ મંડળ અને શાસન દેવદેવીઓ એવા ચકેશ્વરી, મહાકાલી માતા, સરસ્વતી માતા, આ બધા હોય. અને સાતકાતમાં એ કહે છે કે પોતાની ઠમણી ઉપર રાખે તો એનો એ લાભ મળે. અને એનું પ્રકાશન શ્રી અખિલ ભારત અચલ સંઘે આ પટોત્સવની એક ચિરસ્મૃતિ રૂપે કરેલું છે. અને આ કાર્ડ સાધુ સાધ્વીજી ભગવંતોને
અચલ ગઢના સાધુ સાધ્વી ભક્તોને કે જે કે ગ્રુપ પ્રમાણે સમુદાય પ્રમાણે એક મોકલવામાં આવશે કે જેઓ એની સામે જાપ કરી આરાધના કરી શકે. એવા જ કે છે કે 2,07,000 જે પુણ્યવંતા દાતાઓ હતા અને એના કરતા જે મોટા દાતાઓ હતા એ બધા દાતાઓને પરિવાર દીઠ પણ એક કાર્ડ આપવામાં આવશે. તો આ રીતે આ કાર્ડનું આરાધના જાપના કાર્ડનું અહીં આજે અખિલ ભારત અંતર્ગત સંઘ એના જે પ્રમુખ અને ઉપપ્રમુખ અને કારોબારી મેમ્બર વગેરે આવેલા છે અને શ્રીયુક્ત રસિકભાઈ ને જયેશભાઈ અને પ્રદીપભાઈ તેઓ પણ આજે આવેલા છે અને નરેન્દ્રભાઈ સાથે રહી અને એનું વિમોચન કરશે અને એ સકલ સંઘને અર્પણ કરશે. સમૂહ વર્ષિત જોગેશ્વરીના આંગણે 4 એપ્રિલથી શરૂ છે અને જેમાં સંપૂર્ણ મે મહિનાનો લાભ ગીતાબેનના પ્રથમ પુણ્યતિથિ નિમિત્તે માતુશ્રી હીરાકુંવર નાનજી ચામસી શાહ પરિવારે લાભ લીધો અને એમના પરિવારનું જોગેશ્વરી આગમન થયું અને અમારી સંખ્યા જે 45 હતી એ ધીરે ધીરે વધતા હજી 31 મે નથી આવી 108 ઉપર અમે પહોંચી ગયા છે. અને આ સંખ્યાની વૃદ્ધિ થતા રસિકભાઈના ભાવોમાં પણ વૃદ્ધિ આવી અને એમણે અમને દરખાસ્ત મૂકી કે મને આખા વર્ષના પારણાનો લાભ આપી દો. એમને અમે લોકોએ ના પાડી કે રસિકભાઈ આ પોસિબલ નથી, કારણ કે આખા સમાજમાં ઘણો બધો વર્ગ એ મારી સાથે જોડાયેલો છે અને ઘણા બધાની એવી ભાવના છે કે એકાદ પારણું અમે પણ લઈએ. તો રસિકભાઈને મેં ના પાડી ત્યારે આખરે રસિકભાઈએ દર મહિનાની 13 તારીખ માટેની વિનંતી કરી કે દર મહિનાની 13 તારીખનું પારણું મને આપી દો. એ અમે સ્વીકારી લીધું. આમ અમારા જોગેશ્વરીના આંગણે આ સમૂહ વર્ષિત ગીતાબેનની સ્મૃતિ માટે એક પહેલી પુણ્યતિથિ નિમિત્તે 13 મહિના સુધી ચાલુ રહેશે અને લગભગ દર બીજા દિવસે કંઈક ને કંઈક નવી વિશિષ્ટ જાહેરાતો રસિકભાઈના પરિવાર તરફથી લગી રહી છે. આજે પણ એક વિશિષ્ટ જાહેરાત આજે હું નહીં કરું પણ પરમ દિવસના પારણામાં કરીશું. દરેક તપસ્વી પરમ દિવસના પારણામાં રહેજો. એક વિશિષ્ટ જાહેરાત હશે 30મી મેના ભક્તામર મહાપૂજન છે ગીતાબેનની સ્મૃતિ નિમિત્તે, એના દિવસે પણ એક વિશિષ્ટ જાહેરાત થશે અને 31મી મેના પણ એક ત્રીજી વિશિષ્ટ જાહેરાત થશે. આ પરિવારની જે ઉદારતા આ જોગેશ્વરી સંઘના તપસ્વીઓને જોઈ ને આ પરિવારની પણ જે ભાવના કે આવો એક વિશિષ્ટ લાભ, કારણ કે અમારા પાયાની અંદર હીરાકુંવર નાનજી ચામસી શાહ પરિવાર છે. અમારા જિનાલયની ભૂમિ પૂજન અને ખાતમુહૂર્ત એમની દીકરીઓએ કર્યું છે. અમારા મૂળનાયક ભગવાનની પ્રતિષ્ઠાનો લાભ પણ એ પરિવારે લીધો છે. અમારા ભવનની અંદર પણ એમણે મોટું યોગદાન આપ્યું છે અને આ ભવનના ઉદ્ઘાટનમાં 8-9 દિવસ સખત આંબીલની હોળીની આરાધના કરાવી અને સમગ્ર સમાજને સિદ્ધચક્ર પૂજનનું જો ભેટણું આપ્યું હોય તો આ પરિવારે આપ્યું છે. આ પરિવારના હવે અમે જોગેશ્વરી સાથે ઋણાનુબંધ છે અને જોગેશ્વરીના દરેક કાર્યમાં આ પરિવાર અમારી સાથે છે. યોગાનુયોગ આજે ગીતાબેનના માતુશ્રી કેશરબેન ટોકરસિંહ શિવજી સાવલા પરિવાર એમના તરફથી આજના પારણાનો સંપૂર્ણ લાભ લેવામાં આવ્યો છે. કેશરબેન અને ટોકરસિંહભાઈના પરિવારને યાદ કરીએ ત્યારે ભદ્રેશ્વર યાદ આવે કે ભદ્રેશ્વર એટલે ભારતના 5 તીર્થોમાંનું એક તીર્થ. અને રસિકભાઈ અને ટોકરસિંહભાઈ હીરાકુંવર નાનજી ચામસી શાહ અને કેશરબેન ટોકરસિંહ શિવજી સાવલા વિવાહી પરિવારોએ મળી અને સંપૂર્ણ જીર્ણોદ્ધારનો લાભ ભદ્રેશ્વરનો લીધો અને સાથે સાથે બોતેર જિનાલયની કાયમી ધજા ઝવેરચંદ જેઠાભાઈ વિસરાવાળા સાથે કેશરબેન ટોકરસિંહ શિવજી સાવલા પરિવાર લીધી. આ એમના શુક્રવતીની અમે ખૂબ ખૂબ આજે કેશરબેન ટોકરસિંહ શિવજી સાવલા પરિવારને હું જોગેશ્વરી સંઘ વતીથી આવકારું છું, સ્વાગત કરું છું અને આગળ વધારું છું. એ જ રીતે અખિલ ભારત અંતર્ગત સંઘના પ્રમુખ રતનલાલજી વડેરાને કાલે રાતના મોડી રાતે મેં ફોન કર્યો કે સાહેબનો આગ્રહ છે અને તમારે આવવું પડશે. એક વિશિષ્ટતા આ રતનલાલજીમાં જોઈ જ્યારે પણ અચલગઢનું કોઈ કામ હોય, સંઘનું કામ હોય, બધા કામ પડતા મૂકી રતનલાલજી વડેરા આવી જાય. આજે પણ એ આવ્યા છે, એમનું અહીંયા અમે સ્વાગત કરીએ છીએ. ચિમનભાઈ મોતા, જીતુભાઈ વગેરે અખિલ ભારતના જે બી પદાધિકારીઓ પધાર્યા છે એમને જોગેશ્વરી શાહ અને અમારા બધા તપસ્વી વતીથી આપનું સ્વાગત કરું છું.
એ જ રીતે નાલાસોપારા વેસ્ટ નાલાસોપારા ઈસ્ટનો સંઘ જે પધાર્યો છે બધા અધિકારીઓ એમનું પણ અહીંયા હું સ્વાગત કરું છું. અને પ્રદીપભાઈ, અમે તમને ઘણા દિવસથી યાદ કરતા હતા, છાયાબેન સાથે તમે આજે આવ્યા છો, આપનું પણ સ્વાગત છે. અને હવે જે સાહેબે વાત કરી, હું અખિલ ભારત અટલના પદાધિકારીઓને પૂછવા પધારો. જયેશભાઈ, આપી આવો. રસિકભાઈ, અને આપણે એક આ ગુરુ પૂજન કરાય કે નરેન્દ્ર ચાલે સાહેબ પૂજન. અચો રસિકભાઈ, જયેશભાઈ, પ્રદીપભાઈ, અચો દાદા ગુરુદેવ ગૌતમ સાગર સુરેશ્વરજીનું ગુરુ પૂજન અને ત્યાર પછી વિમોચન. યાદ બેઠે કોઈ સ્પેશિયલ गुरु जी के चरणों में बंधन हमारा, सलामत रहे जीन शासन हमारा. गुरु जी के चरणों में बंधन हमारा, सलामत रहे जीवन शासन. गुरुजी हमारो अंतरनाथ, हमें आपको आशीर्वाद, गुरुजी हमारा अंतरनाथ, हमें आपको आशीर्वाद, गुरुजी हमारो अंतरनाथ, हमें आपको आशीर्वाद. गुरुवर मेरे शरण में आया तेरे, गुरुवर मेरे जीवनभाई एपो शरण में आया तेरे, अपना बना ले गुरुरानिया. गुरुवर मेरे અચો રસિકભાઈ, જયેશભાઈ, સામે જો ને, સામે જો. પ્રદીપભાઈ. हे गुरु कृपा से प्रभु मिले, प्रभु कृपा से गुरु मिले, गुरु कृपा से आज नो दिवस के रोजे सोना करता हूँ छे, आज नो દિવસ કેવો છે, સોના કરતા મૂકો છે. हे बड़ो बिरादर जोर से बड़ो बिरादर जोर से बोलो जिन शासन देव की. આજે આનંદ અંગ અંગ જાગ્યો જયો, આજે આનંદ ઓ આજે આંગણ ગુલાલ રંગ લાગ્યો લાગ્યો, આજે આનંદ લાગ્યો લાગ્યો, ઓ આજે આનંદ અંગ અંગ જાગ્યો જાગ્યો, આજે આનંદ અંગ અંગ જાગ્યો. સાફેજી મહારાજને આજે કેસરબેન ટોકરસિંહ શિવજી સાવલા એમની પુણ્યતિથિ નિમિત્તે અચલ ગચ્છાધિપતિ પરમ પૂજ્ય આચાર્ય ભગવાન શ્રી કલાપ્રભા સાગર સુરેશ્વરજી મહારાજ સાહેબ જ્યારે આ ગીતાબેનની સ્મૃતિના મહોત્સવમાં પધાર્યા છે અને યોગાનુયોગ કેસરબેનની પુણ્યતિથિ છે, તો એ નિમિત્તે આ ચાંદી, સોનું અને હીરા ની આ મીના જડી સરસ મજાની ઠવણી આજે કેસરબેન ટોકરસિંહ શિવજી સાવલા પરિવાર સાહેબને અર્પણ કરશે. અને હવે આપણે રોજ આની સામે આરાધના કરવાની રહેશે. બોલો શ્રી મલ્લીનાથ ભગવાન કી. ખરેખર આજનો મહામંગલકારી પાવન દિવસ પૂજ્ય ગુરુદેવ શ્રી અચગચ્છાધિપતિ કલાપત સાગર શ્રીજી મહારાજાના મનની અંદર આ વૈશાખ મહિનાના આવતા વૈશાખ સુદ 10, 11 અને 13 એ દિવસે કંઈક વિશિષ્ટ રીતે આપણે ઉજવીએ એવા એમના મનોરથ હતા. અને યોગાનું યોગ 21, 22 અને 23 ત્રણે ત્રણ દિવસ જોગેશ્વરી મુકામે રહેવાનું બન્યું. અને પહેલા દિવસે મહાવીર સ્વામીનું કેવલદાન કલ્યાણક, ગઈકાલે પરમાત્માના શાસન સ્થાપનાના 52 દિવસની પણ
પુણ્યતિથિ આ ત્રણેય દિવસ ખૂબ વિશિષ્ટ રીતે ઉજવાયું. બસ આ પરિવાર દ્વારા જે એક માસની સુંદર આનંદના ભક્તિ સાધર્મિક ભક્તિનો લાભ આ પરિવારે લીધો અને રસિકભાઈ ખબર નહીં કયું એમનો મનમાં કેલ્ક્યુલેટર કામ ચાલતું હશે અને જે પ્રમાણે વાત થઈ કે એ મહિનાની અંદર પણ પરિવારમાં આવતા વિશિષ્ટ દિવસો અને તરત જ યાદ આવતા નામની નોંધણી થઈ. જ્યારે પહેલા દિવસે આવ્યા ત્યારે એમના કહે છે કે સુપુત્રી નમ્રતાબેન એમની એનિવર્સરીનો દિવસ અને એમને પણ તરત જ ગોઠવણ કરી. આજના દિવસે માતુશ્રી કેસરબેનની પણ પુણ્યતિથિ એમને પણ યાદ રહી અને એ દિવસે કહે છે કે આજે એ પરિવારના દિવસેની સાધકની ભક્તિનો લાભ ખરેખર એમના મનની અંદર દરેકની સાથેને સમાવી લેવાનો, દરેકની સાથેનો એક વ્યવહાર ખૂબ સારી રીતે એમને જાળવ્યો અને આજે અમને પણ આનંદ થયો કે આમ તો કહે છે કે માતુશ્રી કેસરબેન ટોકરસિંહ શિવજી સાવલા પરિવાર એમની નજીકના સંબંધોમાં જ રહેલા હોઈએ પરંતુ આજની દિવસે એમની પુણ્યતિથિ છે એ આ દિવસ સુધી અમે પણ જાણી શક્યા ન હતા. જે એમને રસિકભાઈ અમને જણાવી છે ખરેખર અનુમોદનીય. બસ વિશેષ કેસરબેનની આજે તારીખ પ્રમાણે તિથિ છે એટલે કે આમ તો આપણને કેટલાક વર્ષોથી પરિચયમાં હોઈએ. પૂજ્ય ગુરુદેવજી પણ કહે છે કે આ વસ્તુ અમને પણ ધ્યાન ન હોઈ શકે પરંતુ રસિકભાઈએ જે અમને યાદ કરાવી અને આજના દિવસે આ પરિવારને લાભ અપાવ્યો. ખૂબ ખૂબ અનુમોદના. વિશેષ કરીને આજે પણ જે દાદા સાહેબની આપણે પુણ્યતિથિ ઉજવી રહ્યા છીએ તેમનું પણ અગ્નિ સંસ્કાર સ્થળ ભુજ અને એ ભુજની અંદર દાદા સાહેબ કલ્યાણ સાગર સુરીશ્વરજી મહારાજાનું જે ગુરુ મંદિરનું નિર્માણ થઈ રહેલું છે અને એ નિર્માણના કહે છે કે મુખ્ય પ્રતિષ્ઠાનો લાભ પણ આ માતુશ્રી હીરા કુંવર નાનજી ચાપસી શાહ પરિવારે લીધેલો છે. ખરેખર આ પરિવારે તો કેટલાય પણ સુકૃતોની સરવાળા અને ગુણાકારોની અંદર હંમેશા આગળ વધતા રહ્યા છે. વિશેષ કરીને આપણે પણ પૂર્વમાં જે રીતે જાહેરાત કરી તે રીતે માતુશ્રી હીરા કુંવર નાનજી ચાપસી શાહ પરિવાર એટલે કિતાબેનની સ્મૃતિની અંદર પૂજ્ય અચલ ગચ્છાધિપતિ આચાર્ય ભગવંતને કલાપ્રભ સાગર શ્રીસજી મહારાજાને વિશેષ કહે છે કે ગચ્છ વિકાસ અને શક્તિની પુણ્યની પ્રાપ્તિ થાય અને શ્રાદ્ધ વડે અખંડ વર્ષિત મહારાજ નરેન્દ્રભાઈ નંદુના 25મા વર્ષની એક યાદગીરીની અંદર 62 કરોડ છે નૌકારનો આપણે જાપનું આયોજન અને એ જાહેરાત કરવામાં આવી છે. આપણને 6200 પરિવાર આ વિચાર કરજો. બસ શરૂઆત લક્ષ્ય રાખજો અને કે 6200 પરિવારની આપણને જરૂરિયાત છે અને એ 6200 પરિવાર 1 લાખનો જાપ કરતા કરતા 11 મહિનાની અંદર 62 કરોડનો નૌકાર અભિયાન એ આપણો પૂર્ણ થાય અને આવો એક વિશિષ્ટ એના માટે પણ નજીકના દિવસોની અંદર અચલ ગચ્છાધિપતિ શ્રીની નિશ્રાની અંદર એક મંત્ર પ્રદાન દીક્ષા અને એની સાથે નૌકારવાળી અર્પણ વિશિષ્ટ કાર્યક્રમ ઉજવવામાં આવશે અને આ પરિવાર દ્વારા 1 મહિનાનો જે વિશિષ્ટ લાભ આ જોગેશ્વરી સંઘને આપવામાં આવ્યું અને જોગેશ્વરી સંઘે પણ ઉદારતા રાખી સાથે સાથે જે અત્યારે નરેન્દ્રભાઈએ વાત કરી કે 13 મહિનાનો લાભ લેવા ઈચ્છતા હતા પરંતુ છતાં પણ 13 મહિનાની બદલે 13મી તારીખ અને જે કહે છે કે જોગેશ્વરી સંઘે આ પારાનો લાભ સ્વીકાર્યો અને એ નિમિત્તે જે માટુંગા મુકામે આપણે સ્થિરતા હતી અને તે દરમિયાન રસિકભાઈ અને મેઘનંદુ આવ્યા. પૂજ્ય ગુરુદેવજીને ભાવભરી વિનંતી કરી કે આખો મહિનાનો લાભ તો અમને મળ્યો છે. સાધુ સાધ્વીજી ભગવંતોની નિશ્રા માટે પણ આપણે આજ્ઞા આપી અને સાધુ સાધ્વીજી ભગવંતો પણ પધાર્યા. પ્રથમ જ્યારે શરૂઆત થઈ ત્યારે આચાર્ય પ્રવર મહોદય સાગર શ્રીસજી મહારાજા પધાર્યા અને ત્યારબાદ જિનેન્દ્ર ગુણાશ્રીજી અને તમારી બધાની આગ્રહભરી વિનંતીને સ્વીકાર કરી અને વિપુલ ગુણાશ્રીજી પણ આજે પધાર્યા છે અને એવા ભાવ કે તમારા બધાના એવો કહે છે કે જોગેશ્વરી એક લોચુંબક કે કહે છે કે બધાને આકર્ષી અને અહીંયા કહે છે કે જોડાવી શકે છે. આ પરિવારનો એવો ભાવ કે જ્યારે અચલ ગચ્છાધિપતિ ગુરુદેવ આ પ્રસંગે પધાર્યા છે અને જેની અંદર સાથે માતુશ્રી કેસરબેન ટોકરસિંહ શિવજી સાવલાની પણ સાવલા પરિવારની પુણ્યતિથિ છે તો પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીને કંઈક અમારા તરફથી ભેટ આપવામાં આવે અને એનો વિચાર કરતા કરતા આ વિચાર કરીએ કે આચાર્ય ભગવંતો અને ગુરુ ભગવંતોને શું આપી શકીએ પરંતુ જેમના કહે છે કે મનની અંદર વિચારો એટલા કહે છે કે ઉચ્ચ રહેલા હોય કે એમને ક્યાં ને ક્યાંથી આવી સારી વસ્તુઓનું નિર્માણ અને અર્પણ કરવાનો લાભ પણ સૂજી આવી શકે છે કે આપણે તે હંમેશા પરમાત્માને જેની સામે સાક્ષાત કહે છે કે દ્વિતીય પરમાત્મા જેના લઈને રહીને કોઈ ક્રિયા ન કરી શકાય પરંતુ એનું આલંબન સ્વરૂપે આ સ્થાપનાચાર્ય છે અને ગુરુ ભગવંતો જ્યારથી સવારથી ઉઠવાનું ક્રિયા પ્રારંભ થાય ત્યારથી રાય પ્રતિક્રમણ હોય, પરિણયની ક્રિયા હોય, પછી કાન પાડવાની
કરવાની ક્રિયા હોય, ઉગાડા પોડીસી હોય કે સાંજના કહે છે કે દિવસના પરિલણના ક્રિયા હોય અને રાત્રિનું પ્રતિક્રમણ અને સંથારા પોડીસી અને આખા દિવસ દરમિયાન જ્યારે પણ કહે છે કે ઈડિયાવાઈ આદિ ક્રિયાઓ હોય, તપસ્યા આદિની ક્રિયા હોય, દરેક ક્રિયાઓનું જેનું પણ આલંબન લેવાય તે આ સ્થાપનાચાર્ય છે. અને એ સ્થાપનાચાર્યને પધરાવવાને કે ઠમણી અને એનો કહે છે કે લાભ આ હંમેશા આચાર્ય ભગવંતો સ્થાપનાચાર્યના ઠમણીમાં પધરાવી અને એના આલંબને આરાધનાઓ ક્રિયાઓ કરતા હોય છે. આ સ્થાપનાચાર્ય પણ તમને પૂર્વમાં દર્શન કર્યા હોય તો આ દાદા સાહેબ ગૌતમ સાગર શ્રીસજી મહારાજા સાહેબના છે. જે સમયે દાદા સાહેબે પણ પોતાના ક્રિયોદાર કર્યા અને ક્રિયોદારમાં જે સ્થાપનાચાર્ય વાપરી અને અત્યાર સુધી આ સ્થાપનાચાર્ય પૂજ્ય ગુરુદેવસિંહ સામે પરંપરાની અંદર પાસે આવેલી છે. હવે ત્યાં રસિકભાઈ જે કહે છે કે અચ્છા કે હંમેશા ગુરુદેવ તો લગભગ બેસતા મહિને આ સ્થાપનાચાર્યનું હંમેશા પૂજન કરી અને દરેકને દર્શન કરાવતા હોય છે. પરંતુ આ સ્થાપનાચાર્યની અંદર ખૂબ સુંદર ભાવો દાદા સાહેબે પોતાની ક્રિયાઓ કરી. ગુણસાગર શ્રીસજી મહારાજાએ પણ આ જ સ્થાપનાચાર્ય સાથે રહી અને ક્રિયાઓ સાધનાઓ કરી અને રોજ જે નિત્ય 108 ખમાસપણા આપતા તે જ આ સ્થાપનાચાર્ય રહેલા છે. હવે આ સ્થાપનાચાર્યને પધરાવવા માટે જે ઠવણી જેને કહે છે કે પંચ પરમેષ્ઠી પણ કરતો તો જોડાયેલું છે એવા કહે છે કે જેની ઉપર આપણે જે ડિઝાઇન બતાવવામાં આવે છે એને કે સામાન્યથી આપણે મોગરો કહેવાય, જેની અંદર અર્યંત સિદ્ધ આચાર્ય સાધુ અને આ બધાનો કહે છે કે સમાવેશ આની અંદર આવેલું છે. એ બી કહે છે કે અત્યારે જેમ રીતે નરેન્દ્રભાઈએ કહ્યું કે ઉચ્ચ દ્રવ્ય અને હવે તો ગચ્છાધિપતિ તરીકે હોય અને એમના કહે છે કે સાનિધ્યની અંદર આચાર્ય ભગવંતો જે પણ યોગોદન થશે, દીક્ષાઓ થશે, જે આરાધનાઓ થશે, જે સંગોની અંદર તો કહે છે કે ત્યાં ચાંદીના કમળ હોય અને ત્યાં તો એનો ઉપયોગ થાય, પરંતુ જ્યારે કહે છે કે વિશિષ્ટ પ્રસંગો હોય ત્યારે આ જ ઠવણી રાખી અને આપણે સૌ આરાધના કરાવીશું. તો આ કહે છે કે વિશિષ્ટ અને ઉચ્ચ લાભ વિશિષ્ટ અને ઉચ્ચ લાભ આ પરિવારે લીધેલો છે. પરિવારને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ, અભિનંદન. બસ આવું કહે છે કે વિચાર આવો અને આવું કંઈક ગોઠવવું એ તો રસિકભાઈ પાસેથી કહે છે કે મેમરીમાં હોઈ શકે અને આપણે એવું કાંઈ વિચારીએ કે કંઈક નવીનતા અને કંઈક વિશિષ્ટતા હોય તો રસિકભાઈને પૂછવાનું એટલે આપણું કાર્ય બહુ સરળ થઈ શકે તે પણ અમને જાણવા મળી શક્યું છે. ખરેખર આ પરિવારની ઉદારતા જે કહે છે કે જોગેશ્વરી સંઘ અને જોગેશ્વરી સાથેનો પણ સંબંધ આ પરિવારે જે જાળવ્યો છે ખરેખર ખૂબ ખૂબ અભિનંદન અને ધન્યવાદ. અને ગીતાબેન માટે જે વાત કરી કે માતુશ્રી કેશવબેન ટોકરસિંહ શિવજી સાવલા એમના 2 પુત્ર અને 2 પુત્રી તો છે પરંતુ એક પણ બીજા પુત્ર એ આપણા પોતાના ગુરુદેવ રહેલા છે. એટલે કે ગીતાબેનના પણ આ ભાઈ જ થયા. એ જ રીતે કહે છે કે પોતાના બહેનનો એક મહોત્સવ હોય અને એની અંદર પણ સહજ ભાવે પોતાના પરિવાર તરીકે જોડાયેલા રહેલા હોય અને જેમાં આજે પણ માતુશ્રી કેશવબેન ટોકરસિંહ શિવજી સાવલા પરિવાર તરફથી પરણું અને જેમની વિનંતી પણ કહે છે કે રસિકભાઈ વતી નરેન્દ્રભાઈ લઈને આવેલા હતા. નરેન્દ્રભાઈ અને રસિકભાઈની એમણે પહેલી ગણતરી કરી કે સાહેબજી અમારું આવવાનું અહીંયા 20 તારીખના હતું અને ત્યાં 19 તારીખના મલ્લીનાથ ભગવાન અને 19મી તારીખનું આવવાનું હતું પણ 2 દિવસ વાવાઝોડું અને વરસાદના કારણે માટુંગાથી વિહાર કરી શક્યા નહીં. પરંતુ જ્યારે એમને ગોઠવણ કરી કે 19ના આવે અને 23 તારીખ સુધી સ્થિરતા કરાવવાનો ભાવ એવી કહે છે કે બધું કોમ્યુનિકેશન ગોઠવણ કરેલી હતી. પરંતુ કહે છે કે જે થાય તે સારામાં દે, બસ એ ભાવ રાખી આ પરિવાર દ્વારા અને આ ગીતાબેનની સ્મૃતિની અંદર 6200 પરિવારનું જે આયોજન અને 62 કરોડ નૌકાનું આયોજનને માટે આપણે ખૂબ કહે છે કે સરળતાથી અને સહજતાથી આપણે પાર પાડીએ એ જ આજના દિવસની મંગળ શુભ ભાવના. ચાલો પરિવારવાળા પધારજો અને આ કહે છે કે ઉચ્ચ દ્રવ્યોની જેની અંદર ઓમ રીમ સાથેનો એક ભાવ જોડાયેલો છે અને આ ઠવણી દ્વારા પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી હંમેશા કહે છે કે આની નીચેના સ્વામી રહી અને દરેક આખા દિવસને યાદ કરતા રહેશે. ચાલો પધારજો બધા જ પરિવારના ભાગ્યશાળીઓ. રસિકભાઈના આટલા વખાણ કર્યા પણ રસિકભાઈ જેવા હીરોને પાસપોર્ટ ચૂકી મળે નહીં. સાચી અને જ્યારે આ પરિવાર આ સુંદર મજાનું હવે વળાવતો ત્યારે આપણે બધા કહીશું વેરતી ધરનો વેશ પ્યારો પ્યારો લાગે વેરતી ધરનો વેશ પ્યારો પ્યારો લાગે હે સંસારીનો સંગ ખારો ખારો લાગે વેરતી ધરનો વેશ પ્યારો પ્રિન્સિપલ
जैसी वाणी जिनकी कला प्रभ सागर जी ने नाम ऐसे पावन गुरुवर जी को मेरे लाखों लाख प्रणाम। ओ ऐसे पावन गुरुवर जी को मेरे लाखों लाख प्रणाम। અહીંયા હવે આપણે જીવ શાસનની જય બોલાવીશું અને આ પરિવાર ગુરુદેવને અર્પણ કરશે. બધાનો આગળ રામો આગળ બોલો જીન શાસન દેવ કી જય. ગુરુજી અમારો અંતરનાથ ને આપો આશીર્વાદ. ગુરુજી અમારો અંતરનાથ ને આપો આશીર્વાદ. ગુરુજી અમારા શેરનાર દિન શાસન. ઓ ગુરુજી અમારા શેરનાર દિન શાસન. બોલો જીન શાસન દેવ કી જય. કોણ મુસાફરી પચકાણની આ સેવા પુચકાળ લેવા હાથ જોડજો. સરોગે રોકાથી પહોંચી તાન પહોંચી પુચકાઈ હવે પ્યાનો સવાલ કાઈ સંસ્કૃત વગેરે સાચા પુચકાઈ સંસ્કૃત આમી એકાંત પુચકાઈ વ્યાત્મ પુચકાઈ કે વાલી વગેરે સંસ્કૃત જ્ઞાન સાગરિયા ગાયન ગુરુ કઈ પાછળ પાઈ ત્યાગ કર સેવા કલેરવા છેના બોલેના સંસ્કૃત કરવા શ્રી કરવા પહોંચી રહી सर्वता तव सुखी कावो पाप ना कोई आचरो राग द्वेषती मुक्त थईने मुक्ति सुख ने सौ करो सर्व मंगल मंगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्व धर्माणाम जैनम जयति ताथन. बोलिए शासन देव की जय. श्री बद्रीनाथ भगवान की जय. स्वादेश्वर भगवान